دوں گا، اگر دے دی نا تو سارے لانجوں سے تجھے فارغ کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں نا سارے لانجیں تو جان چھٹی، تو میرا نبی امت کے سارے لانجوں سے جان چھوڑانے لگا ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبہ، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں کہ جو میری آل کے پیار میں مرا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نصیب نہ ہو جائے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، میں محمد کہتا ہوں، مصطفیٰ اعلان کرتے ہیں جو میری آل کے پیار میں مرا وہ اس حالت میں مرے گا کہ وہ بخشا ہوا ہوگا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، جو میری آل کے پیار میں مرا وہ نصاب ایمان پورا کر کے مرا، وہ کامل ایمان کے ساتھ مرا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد، ویسے تو بابا ڈر ہوتا ہے، آئے اسرائیل مرتے ہوئے نہ جانے کتنا رگڑا لگائے گا۔ نبی نے اس سے بھی نجات کا مجھے جہاں فضا سنایا، فرمایا جو میری آل کے پیار میں مرا جب وقت وصال آئے گا اسرائیل اس کو مار کے تھپڑ روح نہیں نکالے گا، کھینچ کھینچ کے تڑپا تڑپا کے نہیں مارے گا، بلکہ فرمایا بشرہ الملائکۃ بالرحمہ بشرہ الملائکۃ بالجنہ، اسرائیل آئے گا آ کے بشارت سنائے گا کہ گھبرا نہیں تو سیدھا جنت جانے والا ہے۔ قبر میں گیا، منکر نکیر کا خوف ہے کہ وہ اپنی ڈراؤنی صورت میں آئیں گے، بڑے شدت پسندی کے انداز سے، بڑے سخت آ کر کے وہ ماریں گے، سزا دیں گے۔ توجہ رے، اللہ کے محبوب نے اس غم سے بھی چھڑا دیا، فرمایا میری آل کے پیار میں مر، وہ منکر نکیر بھی آئیں گے تجھے جنت لے جانے کے لیے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد یصف، او جملہ سننا سنیو، میں توجہ چاہوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، فرمایا جو میری آل کے پیار میں مرا اللہ اس کی قبر کو قبر نہیں چھوڑے گا، جعل اللہ قبرہ مزارا، اللہ اس کی قبر کو مزار بنا دے گا۔ آئے تنو اجاں وہ سننے کا معیار آپ کا نہیں ہے جو دوسرے لوگوں میں سمجھتے ہو نا، وہ ذرا سا جملہ لگاؤ نا تو وہ کہیں دور سمجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے، کیا کہہ دیا، پر آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ میں نے کیا کہہ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا اصل گل ہے تسی سنی سادے بنے رہندے ہو، ساڈے کولو سارا کو کھلا چھوڑنے ہو، پیچھے جگہ چھوڑنے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو سنو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو میری آل کے پیار میں مرا اللہ اس کی قبر کو مزار بنائے گا۔ پتہ چل گیا مزار منکر آل بیت کا نہیں بنتا، مزار محب آل بیت کا بنتا ہے۔ کون پتہ لگے جی؟ ایک دن ایک آیا، ہم نہ مزاروں پہ جائیں نہ مزار بنائیں، ہمیں تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، مزار تو وہ کریں۔ میں گیا بعد میں نے کہا بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، اللہ نے بالکل آپ جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، نہ آپ مزار بنائیں نہ آپ کے مزار بنے، کیوں کہ میرے رسول نے تو فرما دیا ہے کہ جو میری آل کی محبت میں مرا مزار اس کا بنے گا۔ منکروں کے مزار بھی کبھی بنے؟ تو اب سمجھ آ گئی نا سنیوں کہ یہ مزار بننا یہ اتفاقی مسئلہ نہیں، یہ حادثاتی مسئلہ نہیں، یہ رب قدیر کا چناؤ کا مسئلہ ہے، جسے میرا رب چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور پھر اسی لیے تو کھڑی کا بادشاہ بھی بول اٹھتا ہے۔ صاحب کڑی فرماتے ہیں کہ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں تے او کدی نہ مردے، جنہ عشق نمازاں پڑھیاں تے او کدی نہ مردے، شک کو بیتے ویکھ لیا کے قبراں تے دیوے بل دے،
अला व मम्मा ताला हुब्बि आले मोहम्मद जाल अल्लाह कब्र मज़ार मलाइकत रहमा, उनकी कब्रों को रब मज़ार बनाता है। और सिर्फ इंसान ही नहीं जाते, सिर्फ सुन्नी नहीं जाते, मेरे आका फरमाते रहमत के फरिश्ते सुबह शाम आया जाया करते। अल्लाह अकबर। किसकी कब्र पे? मुहिब्बे आले बैत की मोहब्बत कब्र पे। अच्छा सुनते जाओ। यज़िफ़ु इलल जन्नते कमा तज़िफ़ुल उरूसु इला बैत ज़ौजिहा, फरमाया जन्नत तो जाएगा पर आम टोर में नहीं, खुसूसी टोर में। और सारे ही आते जाते हैं शादियों में, पर शादी में जो मुकाम दुल्हन और दूल्हे का होता है ना, और जो एहतमाम दुल्हन के लाने और ले जाने को होता है, वो किसी और का नहीं होता। डोली से जाओ, फूल गुल करो, फिर उठाओ, एक दो नहीं 4 5 सारे रिश्तेदार, आगे भी रिश्तेदार पीछे भी रिश्तेदार, जुलूस में लेके जाओ, इज्जत से जाके छोड़ के आओ। ये दुल्हन की शान है, सजी हुई दुल्हन जाती है। मुस्तफा फरमाते हैं जिसके सीने में मेरी आल का प्यार होगा वो जन्नत में वैसे नहीं जाएगा, यज़िफ़ु इलल जन्नते कमा तज़िफ़ुल उरूसु इला बैत ज़ौजिहा, वो जन्नत में ऐसे सजा हुआ जाएगा जैसे दुल्हन सज के अपने खामद के घर जाते हैं। और फिर अगला जुमला सुनो। ये एक दिन मैंने बयान किया ना, तो एक लगा हुआ नारे हैदरी लगा, बड़े नारे लगे। मुफ्ती जी जरा सुनना जी, बड़े नारे लगे। मैं क्या सजना सुनलाई जा नारे, ए जड़े हदीस में पढ़ी ना तो बिल्कुल वो हदीस क्या है? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अला व मम्मा ताला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयद अल्ताफ हुसैन शाह साहब काज़मी माशाअल्लाह, सना खान रसूल तशरीफ। बस मैं चंद मिनट्स में अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, शाह जी आपके हवाले, आपके खिदमत में, अला व मम्मा ताला हुब्बि आले मुहम्मदिन मा ताला सुन्नत वल जमा। मुस्तफा करीम की निगाह देख रही थी कि आले नबी का दम सारे भरेंगे, आले नबी की मोहब्बत के नारे सारे लगाएंगे, हैदरी के नारे सारे लगाएंगे, हुसैन हुसैन सारे करेंगे। अब गड़बड़ हो जाएगा। मस्जिदों वाले जो है ना हैदरी का नारा लगाने वाले कंफर्म हैं या कोई दूसरे? मेरे नबी ने बात ही खत्म कर दी। फरमाया माता लसुन्नत वल जमा, जो मेरी आल के प्यार में मरा, मैं मोहम्मद गारंटी देता हूं कि वो सुन्नी अकीदे पे मरेगा। किस पे मरेगा? बोलो बोलो सारे, किसके अकीदे पे मरेगा? सुन्नी अकीदे पे मरेगा। तो अब समझ लेना, नारे सारे लगाएंगे पर कन्फर्म मोहब्बत आले बैत का सर्टिफिकेट उसको मिलेगा जो मरते हुए अकीदा अहले सुन्नत पे मरे। अगर कोई सुन्नी मरे और हैदरी मरे, हुसैनी मरे, पंजतनी मरे, तो समझ लो जन्नती मरा है। और अगर किसी और एरे गहरे नत्थू गहरे अकीदे और जमात पे मरे, समझ लो दावे बड़े किए पर कुछ नहीं मिला है। तो फिर हम क्यों न कहें कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो फस्सलाम, मेरा लाशा भी। एक गाल में जल्दी ना खत्म करने लगा। जनरल मुशर्रफ साहब गए ना बाहर, तो उन्होंने टेलीनार का जिक्र किया। शाह जी तो इधर नार्वे गए ना, तो टेलीनार कंपनी का जिक्र किया। इतने पाकिस्तान में जो है ना कंपनी, इन्होंने बड़ा इन्होंने कहा हमारा सबसे बड़ा सफीर बन गया, हमारे सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट करने वाला जनरल मुशर्रफ है, उसकी जुबान पे हमारी कंपनी का नाम आना ही काफी है। सुनियो, मेरे कंपनी वाले की जुबान पे किसका नाम आया? जो तुम बड़े सुन्नी अपने आप को सुन्नी सुन्नी कह रहे हो, मैं कहा क्यों ना खुशियां मनाए, वो हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि कमली वाले आका की ज़बान पर मेरे और तुम्हारी जमात और अकीदे का नाम आ गया है। इससे और ज्यादा हमें क्या चाहिए ना। अल्लाह अकबर। अब सुनते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। मेरे आका ने बात खत्म की, फरमाया ला व मम्मा ताला हुब्बि आले मोहम्मद मात शहीदा।